مجبور جواب سن لیں. یہ آمنہ شیخ صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو اب جواب دوں گی نہیں. ایک سوال تو پہلے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیٹک نارمز ایک پرائیویٹ وزٹ پہ تو یاد آ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت کوئی نارمز نہیں یاد آ رہے جو پنچایتیں ہوتی ہیں نا گاؤں میں، اس کا بھی تحریری ڈیسیجن ہوتا ہے جب فیصلہ ہوتا ہے اور جب ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور اس نے یہ کہا، اس نے یہ مانگا، انہوں نے یہ کہا. تو پہلی بات یہ ہے میں تو یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے سے سوال یہ کر رہی ہیں. ایک سوال، دوسری باقی باتیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 4 مہینے سے پہلے انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا مذاکرات کا. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. اس کے بعد اس بات سے مکر گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم کریں گے حکومت سے مذاکرات. پھر تیسری سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم مذاکرات کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ چوتھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. اب جب یہ چوتھی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو 2 مہینے سے کبھی بیرسٹر گوہر، کبھی اے بی سی، پتہ نہیں کون کون لوگ، اب تو پی ٹی آئی بن گئے یا سنی اتحاد کونسل بن گئے، وہ سارے ٹی وی پہ آ کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کمیٹی نہیں بنا رہی ہے. آپ نے بھی اب کہا، بہت سارے اینکرز نے بھی اپنے شوز میں بیٹھ کے کہا کہ جی حکومت کمیٹی کیوں نہیں بنا رہی ہے، حکومت کمیٹی بنا دے، مذاکرات کرے، سو آن اینڈ سو فورتھ. مجھے یہ بتائیں کہ اس پروپیگنڈا کا کیا مطلب تھا جب آپ خود مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو ہر دوسرے دن ابھی علیمہ خان صاحبہ مل کے آئی ہیں اور انہوں نے بڑی اوپن اینڈ کلیئرلی کہا ہے. میں آج کی بات کرتی ہوں، انہوں نے بڑی اوپنلی یہ کہا، مجھے ایک منٹ دیں. علیمہ خان صاحبہ اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہی ہیں اور عامر مغل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں بہت کلیئرلی اپنی ڈیمانڈز بتا چکا ہوں. ایسا ہی ہے جو آپ نے کلپ چلایا. تو علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کلیئرلی اپنے ڈیمانڈز کر چکے، تو ان کے یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا ڈیمانڈ وہ آپ کو ڈیمانڈز ان رائٹنگ دستخط کے ساتھ کیوں چاہیے؟ وہ ہمیں اس لیے چاہیے کہ یہ نارمز ہیں، وہی نارمز جن کا آپ اپنے آپ وہ ان کے دستخط والا، آپ ان کے دستخط والا ڈاکیومنٹ ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنسز میں نہیں دکھائیں گے کہ یہ ہم سے انارو مانگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمران خان کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے کہ سائفر لہرائیں اور رات کو جا کے پاؤں پکڑیں. پہلی بات آپ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے انارو مانگا. نہیں، دوسری بات ہم کیوں نہ کہیں، مانگ رہے ہیں تو شرماتے کیوں ہیں؟ تو مانگ رہے ہیں تو شرماتے کیوں ہیں؟ عوام کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ انہوں نے پچھلے 10 سال میں عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. میرا صرف وزیر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں ٹاک شوز کے اوپر کہ حکومت کو چلنے دیں 2020 مجھے موقع دیں، میں ان کو جواب دوں. ہزار بار کریں. میں جہانگیر جدون صاحب سے سوال کر لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ایک مجھے جملہ کہنے دیں. سیاسی اختلاف آپ مجھ سے کریں، عامر مغل صاحب کریں، کوئی بھی کرے، یہ 1000 بار مجھ سے سیاسی اختلاف کرے، ہماری عوام کو، ہمارے ووٹرز کو، ہماری سپورٹرز کو، عام پاکستانی شہری کو بے وقوف مت بنائیں یہ کہہ کر کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پر حکومت آپ کو 2 بار دعوت دے چکی ہے. حکومت نے آپ کو اپنے پاس بلایا، کورڈیل طریقے سے آپ سے بات کی، آپ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی. آپ مذاکرات کے لیے تیار نہیں اور آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈز دیا کیونکہ آپ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. آمنہ صاحبہ، یہ فیصلے مؤخر ہونا یہ کیسے آپٹکس ہیں؟ آپ تو خود ماہر قانون ہیں. عیسیٰ، سب سے پہلے تو جہانگیر جدون صاحب میرے سے بہت سینئر ہیں اور انہوں نے جو کامنٹ کیا میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ جی عدالت جو ہے وہ اگر ڈیٹ آگے کرتی ہے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ شاید فیصلہ کہیں سے لکھا ہوا آنا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جہانگیر جدون صاحب نے بھی کہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسکورس بن جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں یہی رائے بنتی ہے نا. کتنا برا آپٹکس ہیں یہ. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ورڈ یوز کیا کہ ہم ازمپشنز پہ ہی چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ٹرائل اور یہ سب چیزیں کرنے کا عام ایک وتیرہ بن گیا وہ ہے لوگوں کو، ججز کو، عوام کی ذہن سازی کرنے کے لیے، ججز کی ایون ذہن سازی کرنے کے لیے. یہ کوئی عمران خان صاحب کا فیصلہ انوکھا نہیں ہے. وہ سمجھتے اپنے آپ کو بہت الگ ہیں دنیا سے، لیکن وہ بھی وہی پاکستانی شہری ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں کسی اور کی مثال نہیں دیتی، جس وقت میرے اپنی ذات کے نومینیشن پیپرز چیلنج ہوئے تھے تو 3 دفعہ فیصلہ جو ہے بتا کے کہ جی فیصلہ کل اناؤنس کیا جائے گا، اس کے بعد 3 دفعہ ایسا ہوا کہ آج ڈیسیجن آنا تھا، پورا دن ہم ویٹ کرتے رہے، ڈیسیجن نہیں آیا، پھر ایک دن نہیں. یہ بات نہیں ہے 1 سال نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ لیگل، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا لیگل سسٹم اس وقت ایک بڈنگ لیگل سسٹم ہے جس کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں. آخری پیشی یاد ہے اس کیس کی؟ صبح شروع ہوئی تھی، رات
9-10 बजे तक, 11 बजे तक इस तरीके से केस चलता रहा कि लगा कि बस अभी फैसला सुनाएंगे और यहीं पर सजा होगी और बुशरा बीबी को जेल में ही रोक लिया जाएगा। हो गया था ना, तो फैसला महफूज हो गया। ये जो इतना घंटे चला था तो लगता तो यही था कि अब कल जजमेंट आ जाएगी, 2 दिन बाद। कोई अकेला केस है जो इतने घंटे चला है? ऑप्टिक्स लोग अज्यूम करते हैं फिर। ऑप्टिक्स ईसा आप लोग बनाते हैं। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक, अच्छा चले, आप कह रही हैं कि इसका कोई ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं? बिल्कुल नहीं है, ना मुज़ाकराती कमेटी के साथ उसका ना ही मुज़ाकराती कमेटी से ना ताल्लुक है, ना होना चाहिए। मैं सिर्फ ये भी नहीं कह रही, मैं ये भी कह रही हूँ एक अगली बात और, कि अगर इसका मुज़ाकरात से ताल्लुक होता तो फिर तो पीटीआई वाले बड़ी इफेक्टिवली मुज़ाकरात कर रहे होते। वो तो आप मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। मुज़ाकरात तो वो करना ही नहीं चाहते, ना वो कभी करना चाहते थे, ना उनकी कभी नियत थी मुज़ाकरात करने की। तो मुज़ाकरात से किस चीज़ सही। अच्छा, और ये कि सज़ा सुना दिया जाना इस केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में, आपके ख्याल में होनी चाहिए? सज़ा क्यों नहीं होनी चाहिए? मलिक रियाज को होनी चाहिए? भाई मैं उस केस के मेरिट्स के बारे में ये कह रही हूँ कि जो उसके अंदर, क्या मलिक रियाज के बगैर सजा सुनाई जा सकती? नहीं, अगर वो उसमें गलत है, मैंने केस के मेरिट्स तो फॉलो नहीं किया, अगर गलत है उनको भी होनी चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो फिर इमरान खान तो बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ये देखिए, बात ये, जब कोर्ट में केस होता है पैसा जिनका एडजस्ट हुआ, I 100% एग्री विद यू, लेकिन जब कोर्ट डिसीजन देती है तो एविडेंस बेस पे देती है। कोर्ट में आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन की बेस पे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लैंड करते हैं बहावलपुर में, रिसीव किए जाते हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद उनको रिसीव करते हैं। ये दुनिया का कोई एक मुल्क आपने मुझे बताना है कि जहाँ पर ये होता हो। एक मुल्क आपने नाम बताने के जहाँ पर इस किस्म की कोई मिसाल मिलती। ईसा, अगर तो मैंने सियासी कमेंट करना हो तो मैं आपसे बहुत सारे इसके काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रियासत पे हमला करता हो, जहाँ पे सुबह साइफर लहरा के शाम को पैर पकड़े जाते हो। सो इसलिए बात ये है कि सियासी कमेंट, इसका काउंटर क्वेश्चन नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, सियासी काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा, लेकिन मैं सियासी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि बात ये है कि मेरा यहाँ आने का मकसद कोई पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, फैक्चुअल बात करना है आपसे। मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो एक प्राइवेट विज़िट पे पाकिस्तान आए हुए हैं, और मुझे ये बताएं कि ये कहाँ कहा गया है, कौन सी किताब, कौन से आइन में ये कहा गया है कि कोई हेड ऑफ़ द स्टेट किसी दूसरे मुल्क को प्राइवेट विज़िट पे नहीं जा सकता? और अगर वो प्राइवेट विज़िट पे आए हुए हैं तो ये ऐसी क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इस्लामाबाद आके पहले हाजिरी दे के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस तभी कहीं और जाएंगे? देखिए, लेट्स नॉट डू क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को 4 प्राइवेट विजिट कर चुके हैं लंदन के। कोई एक फुटेज या एक तस्वीर दिखाएं कि उनको किसी ने रिसीव किया हो? नहीं, तो उनको रिसीव हमारे वज़ीर खारजा बगैर इन्विटेशन के 2 मरतबा इंग्लैंड जा चुके हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग व्हाट आई वांटेड टू से। मैं भी यही कह रही हूँ कि उनको रिसीव करने गए और उनको मिलने गए, इन 2 चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। आपने खुद कहा कि उनको रिसीव जो है, शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया, तो मोहम्मद बिन ज़ैद अगर एक प्राइवेट विजिट के ऊपर यहाँ पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो आपको पता है कि वो लोग यहाँ पे शिकार करते हैं रहीम यार खान वाली साइड पर सारा कुछ, और एक पर्सनल दोस्ती की कैपेसिटी में अगर मुझे ये बताएं कि क्या कोई शख्स जब वज़ीर आज़म बन जाता है उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, या उसके पर्सनल ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, या वो दोस्तों से मिलना जुलना बात करना छोड़ दे? खबरें तो हमने ऑफिशियल चलवाई हैं कि 2 तरफा ताल्लुकात पर बात हुई, नहीं बिल्कुल हुई। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा आपसे एक अच्छा ताल्लुक है, मैं आपके पास यहाँ शो करने आई हूँ, और शो के तवसत से उठ के बाद में मैं आपसे वैसे कोई और बात भी कर लेती हूँ, और मैं कोई बात होती है तो मैं कहती हूँ हाँ जी मेरी ईसा से इस टॉपिक पे भी बात हुई है। हमने बड़ी तनकीद की थी जब इमरान खान ने गाड़ी चलाकर, क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन ज़ैद, जब ये ड्राइव करके आए प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन वो क्या हुआ था, वो इस्लामाबाद इस वजह से आए थे क्योंकि किसी ने वहां पर जाके बहावलपुर में मुलाकात नहीं कर ली नहीं थी। तो मैं तो आज आपके पास वो इस वजह से इस्लामाबाद, हमारे सफारतकार कहते हैं कि इस वजह से वो इस्लामाबाद आकर मुलाकात नहीं करते क्योंकि आप वहां पर जाकर पहले ही उनके साथ मुलाकात कर लेते हैं, तो कोई रहता नहीं है। सरकारी दौरा प्रोटोकॉल्स होते हैं, पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, सरकारी दौरे के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्राइवेट विजिट के कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते। आई थिंक इट्स हाई टाइम। इशू ये है, मैं आपको सॉरी आपको भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाऊंगी। इशू ये है कि हम मीडिया में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी यूज्ड टू हो गई हैं ऑफ डूइंग क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, जस्ट बिकॉज ये हुकूमत है तो हमने उनके हर इकदाम को गलत करे गए ना। यही बात अगर इमरान खान ने की होती तो शायद ये आमिर मुगल साहब बैठे और उनकी पार्टी के तमाम लोग कहते कि देखें जी कितना डाउन टू अर्थ इंसान है, देखें जी वो प्रोटोकॉल दिखा दूंगा। इमरान खान साहब ने जब सफारती प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा तो मैंने उसके ऊपर क्या क्या कहा, मैं आपको आपकी बात नहीं है, सफारती प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा ऑफिशियल विजिट में। दिस वाज नॉट
not an official visit. पूरी दुनिया This में was a private visit. मैं आपको यहाँ पर ईसा नकवी अपने शो पर ये चैलेंज कर रहा हूँ कि दुनिया का नक्शा सामने रखें, किसी भी मुल्क के ऊपर आप नक्शे पर उंगली रखें और कहें कि हमारा सफ़ीर उन ऑप्टिक्स के साथ वहाँ के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा के साथ वन ऑन वन मुलाकात कर सकता है, जैसे यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने एक्सेस दिया हुआ। 4-4 बंदे आपने नोट टेकर बिठाए होते हैं। जब एक डिप्टी हेड ऑफ मिशन यूरोपीय यूनियन का जाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करता है तो नोट टेकिंग के लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा बैठे होते हैं, नोट टेकिंग के लिए तारिक फ़ातमी बैठे होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी सलमान शरीफ बैठे होते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो। माय क्वेश्चन इज, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने ये कहा कि बहावलपुर उनको मिलने क्यों गए? मुझे वो आइन, वो लॉ, वो प्रोटोकॉल्स की किताब जिसमें ये लिखा है कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए। मॉरिटोरियम, नो, बट अनरिटन प्रोटोकॉल्स होते हैं, अनरिटन प्रोटोकॉल्स जो हो या रिटन कॉल ऑन प्रोटोकॉल्स होती है, मीटिंग होती है, पुल असाइड होती है, all to be followed for official visits. There is no law of this land which tells that no other head of the state can come to Pakistan on a personal visit. Diplomatic And norms, according to no Vienna diplomatic Convention, norms say this, that the prime minister of a country cannot meet another head of the state in private capacity. There Private always capacity में are वो कहीं भी certain जा सकते हैं। protocols जिनको फॉलो करना होता है। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसकी वन ऑन वन मीटिंग उस मुल्क के बादशाह, किसी मुल्क के बादशाह के साथ नहीं होती, वो कॉल ऑन होती है। हेड ऑफ स्टेट जो है वो मीटिंग करता है बराह रास्त। ये सारे प्रोटोकॉल्स हर चीज़ के मौजूद होते हैं। सफीर की वज़ीर आज़म के साथ वन ऑन वन मुलाकात नहीं होती, जिसके ऑप्टिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं।